Swear I won't forget this. Why you wanna get this? In my mind, everything starts feeling endless. Sitting with my breathless, anxiety's infectious. I get so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger in the potion, flooded on my grocean. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Let's go! I need time to heal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill the bad thoughts inside of me. But I'm just lost, I'm just lost. I need my time to heal, I can't see it real. Cause that's right, it gives chills and I smell it. I slip on the feel and crash on the steel. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go that we spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a bad loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. তারপর
বলবো, তোমার সাথে একটু কথা। কি বলবেন তাড়াতাড়ি বলেন, আমি কলেজে যাব। বাবা সজন, তোর মা তো বেশ কিছুদিন হলো মারা গেল, এবার একটা বিয়ে শাদী কর বাবা। আমি বড্ড একা বাবা, ঘরে একটা বৌমা এলে একটা চাকরি বাকরি কর। আমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না বাবা, আমাদের জমি জমা যা হয় তাতেই সংসার চালাতে আমার খুব কষ্ট হয় বাবা। এবার তুই একটু সংসারের হাল ধর, একটা চাকরি বাকরি কর বাবা। বাবা আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমার কলেজে যেতে হবে, আমি যাই, পরে কথা বলবো এই বিষয়ে, পরে কথা বলবো, আমি যাই। ছেলেটা মারা যাওয়ার পর থেকে ছেলেটা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আরে আমি নাকি বেশি কথা কই, আমি নাকি বেশি কথা কই? গোলদার সাহেব, গোলদার সাহেব, ও গোলদার সাহেব, গোলদার সাহেব। কে? আরে আমি তো পটকা ঘটক। পটকা ঘটক? হ্যাঁ, আসো ঘরে আসো। একা থাকেন, ছেলেরে বিয়া শাদী করাইবেন না? ওর মা মারা যাওয়ার পরে ছেলেটা আমার জন্য দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। আরে আমি তো বেশি কথা কই লোকে বলে, তাই বলেই তো আপনার ছেলে বিয়ে করাইবেন দিকে তো আসলাম। কে বলেছে? ঘটকালি করতে গেলে একটু বেশি কথা বলতেই হয়। আরে আপনি বুঝেছেন আমার দুঃখের কথা, এই এলাকার মানুষ তো আর জানে না। গোলদার সাহেব, আমি নাকি বেশি কথা কই, কিন্তু এর পাশাপাশি কিন্তু আমি কাজের কাজটাও কিন্তু নিজে করি। তা এই সময়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ পটকা ঘটক? আমি যাচ্ছি ওই নূরজাহানের পার্কে। আজকে নাকি ওই 14ই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস, এই বিশ্বের ভালোবাসা দিবস। এই দিবসে এই কপতিরা ভালোবাসা দিবস করতে আসছে। আমি নাকি খালি কথা বেশি বলি। আরে আপনাদের এ পাড়া দিয়ে আসলাম, খাল পাড়ায়া, 2-3 জনে বললো যে এত বেশি কথা বলে পটকা ঘটকে, এই কারণে আপনাদের বাড়িতে আসতে মন চায় না ভাই। না 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 না, আপনি রাগ করবেন না, আপনি রাগ করবেন না। ঘটকালি করতে গেলে একটু একটু বেশি কথা তো বলতেই হবে না, ঘটকালি হবে। ওই নূরজাহান পাড়ায় যাইয়া দেখি আজকে তুই ভালোবাসা দিবস, সেখানে কোনো কাজ মিলাইতে পারি কিনা। আবার আমার তো অনেক কাজ, ঘটকালির কাজ। আরে শুধু ঘটকালে কাজিগিরি, গাছ কাটা, গরু বন্ধন, সব কাজই তো আমি করি। সব সব সব। ও পটকা ঘটক, আবার কি খবর গোলদার সাহেব? আবার ডাক দিলেন, শুভ কাজটার লেগে যাওয়া ধরছি। আমার ছেলেটা কি তোমার চোখে পড়ে না? ওহো, দুঃখ দুঃখ, আমি তো আসলামই তো এই কারণে, এই গোলদারের দরজায়। আপনার ছেলে বিয়ে করাইবেন, বেশ ভালো কথা। আমি তো খবর পাইলাম ওই পাড়ায় বলে যে গোলদারের ছেলের বিয়ে করাইবো, আপনাকে কি বলে নাই? তখন আমি বললাম না, তখন আমি নিজেই এই পথ দিয়ে যাওয়া ধরছিলাম আমাকে, তাই আপনার বাড়িতে আসলাম। এখন কীরকম মেয়ে চান আপনি? এই ধরো পর্দাশীল একটু মেয়ে, নামাজ রোজা করে, একটা ভালো বংশের মেয়ে দেখে দিও। ঠিক আছে। ওর মা মরার পর থেকে ছেলেটা যেন কেমন হয়ে গেছে। যদি বিয়ের কাজটা করানো যায়, আমার ছেলেটা আমার মনে হয় যে একদম ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা দেখি ওই পাড়ায় যায়া ভালো মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। তাই যাও, তাই যাও। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। গোলদার সাহেব, হাঁকাটা কি ভাঙ্গা না? না না না, মেরামত করিয়েছি, আমি মেরামত করিয়েছি। আমার মনটা আসলে ভালো নেই। মা এত কষ্ট করে আমাকে পড়াশোনা শিখিয়েছে,
কিসের মিল চলে গেল। কি হয়েছে গুলদার সাহেব, কি হয়েছে আপনার? ছেলেটা যে কোথায় গেল, তখন আমি কি করবো? আমার আশা ছিল ছেলেটাকে আমি একটা ভালো করে বিয়ে দেব, কিন্তু তার হয়ে উঠল না। ছেলেটা যে কই গেল, এমন একজন লোকজনের বাড়িতে পাই না, কেউ যে দেয় মুখ না মাথার কিছুই বেরিয়ে যায়, আমি তো বলতে পারি না। না থুয়ে যাই না, মাটার খাইলে খাইলাম, তবু আমি থুয়ে দেব না। কুন্দর সাহেব কথা বলুন, কি হইল রে? কিসের বিয়ে করাইতে আইলাম? আরে থুয়ে যাই আমি কার সঙ্গে আমি দুঃখে সুখে কথা বলবো? আমার গুলদার সাহেব ছিল, এখন আমার গুলদার সাহেব নাই। ফুলাটা এরকম ফুলা জন্ম না দিয়া আমার মতো থাকতেই হোক, আমি তো কি করলাম? এখন আমি কি করি? বাবা, ওর বাবার কি হয়েছে? তোমার বাবা তোমার বিয়ের কথা শুনে স্তূপ করছে। বাবার কি হয়েছে? আমার বাবার কি হয়েছে? আমার বাবার কি হয়েছে? আমার বাবার কি হয়েছে? আমার বাবা বাবা কি বিয়ে করলাম বাবা? তুমি ভেবেছো কি মনে এই ত্রিভুবনে, ভেবেছো কি মনে এই ত্রিভুবনে তুমি যাহা করে গেলে কেহ জানে না, বারে বারে ফিরে আসা হবে না, বারে বারে ফিরে আসা হবে না। এমন মানব জনম, এমন মানব জনম আর পাবে না, বারে বারে ফিরে আসা হবে না, বারে বারে ফিরে আসা হবে না। আমিও বিয়ে করলাম আর বাবাও পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। সংসারের হাল এখন আমাকেই ধরতে হবে। দেখো তুমি তো অনেক মেধাবী ছাত্র, দেখো একটা চাকরি বাকরি জোগাড় করতে পারবে না। চেষ্টা তো আমি করেছি, এখন এসব কথা রেখে আমাকে কিছু খেতে দাও। আমার
হাত ধো, হাত ধো, হাত ধো, হাত ধো। শুনুন, তুমি খাইছো? হ্যাঁ আমি খাইছি। খাইছো না? ভাবি আপনি হ্যাঁ আপনার আমি খাওয়া শেষ? খাইছি ভাই, আপনি খান। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দিতেছি। না, 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 আমি আমি- তুই রাখ, তুই রাখ, তুই ছোট সময় বন্ধু বেটা তুই। তো চাকরি বাকরির কি কোনো লাইন করতে পারলি? চেষ্টা বেষ্টা তো আর কম করে নেই রে দোস্ত, কিন্তু কাজ হলো না কোনো। দোস্ত, মেয়েদের তো এখন সুযোগ সুবিধা ভালো, মেয়েদের চাকরির লাইন ব্যাগটাও ভালো। তখন দেখতে পারিস ভাবিকে দিয়া কোনোভাবে চালানো যায় কিনা। সেটাই ভাবছি। আশা ব্যাংকে আমার এক বন্ধু আছে, ও চাকরি করে ওখানে। যদি তুই বলিস তাহলে ভাবিকে ওখানে কোনোভাবে লাইন করা যায় কিনা দেখতে হবে। আমি এখন উঠি রে, আর দরকার হলে ভাবিকে অফিসে ডাকতে পারে। তাহলে আমি এখন আসি, সময় সুযোগ করে আমি ফোন দেবো তোকে, ভাবিকে নিয়ে অফিসে যাস। কি খালি দোস্ত? না না, সমস্যা নেই, যা পেয়েছি অনেকদিন পর তোর সাথে দেখা হয়েছে, এই তো সব মিলেই ভালো ছিলাম তো। তাহলে আমি কথা বলবো তোর সাথে। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি ভালো থেকো তাহলে, আমি আসি। ভাবি ভালো থেকেন। কেমন দোস্ত? ভাবি, এই হচ্ছে আমার কাজ, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আসি, ভালো থাকবেন। আচ্ছা তাহলে আমি দেখতে পারি, চেষ্টা করে একটা চাকরি করতে পারি কিনা, কি বলো তুমি? দেখো সজল মিয়া ঘরে আছো? ঘটক সাহেব, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা কাকা? কেমন আছো বাবা? এই রাখছে মালিক। সজল মিয়া, তোমার বাবা তো আমার বন্ধু মানুষ ছিলেন। তোমার বাবা যখন বেঁচে ছিলেন তখন তো তোমাদের বাড়িতে আমি একদিন একটা গুল্লা দিতাম, কিন্তু আজকে তোমার বাবাই নাই, এই কারণে তো তোমাদের বাড়িতে আসা যাওয়া হয় না বাবা। আমার বাবা পরে মৃত্যু হয়ে যাওয়ার পরে আমি একটু খোঁজখবর লওয়া দরকার ছিল না আমার? কেমনে লই? এই এলাকায় আসলে মানুষে বলে আমি বেশি কথা কই, এই পটকা ঘটক। মানুষের তো কত কথা বলবেই, মানুষের কথা কি কান দেওয়া যায় নাকি? ও বাবাজি, তোমাকে নিয়ে এই এলাকাটা একটু ঘুরে দেখি। চলেন। চলো বাবা। এই কি মন সবাই বলে কথা বেশি বলি। কথা তো বেশি বলতেই হবে নাকি? ঘটকালি করা সম্ভব? ভাবি, ভাবি বাড়িতে আছেন? আরে ভাইয়া কেমন আছো? এই তো ভাইয়া ভালো। আপনার ভাই তো বাসায় নাই। কোথায় গেছে? এই তো কাজে গেছে। কোথায় গেছে? আচ্ছা ভাইয়া ঘরে আসেন। আচ্ছা 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 আচ্ছা। এই তো। ভাবি চলেন আপনাকে অফিসে নিয়ে যাই। অফিসে যাবো, আপনার ভাই তো বাসায় না। তোমার ভাই তো বাড়ি নাই, ওকে বলে দিতে হবে না? শপথ তো সেদিনও বলে দিল। চলো তো, আসো। আচ্ছা একটু দাঁড়াও, আমি একটু রেডি হয়ে আসতেছি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা ভাইয়া চলেন। আচ্ছা আচ্ছা।
তো দেখা হলো, এখন কি করব? এখন আমরা ঘুরবো, চলো। ঘুরবো মানে? তোমাকে প্রথম দেখার পরেই তোমাকে পাওয়ার যে কামনা সেটা আমি পাগল করে দিয়েছি। আমি একজনের বিবাহিত স্ত্রী। ওকে ভুলে যাও তুমি। আমি বিদেশ থেকে আসছি, আমার টাকার কোনো অভাব নেই। ওর কি আছে তুমি দেখো, ওর ঘর আছে না দুয়ার আছে। তুমি আমার বাসায় চলো, আমার বাড়ি।
দরজা খোলো। কাপিল, ঘরের জিনিসপত্র তো এলোমেলো। কাপিল, তাহলে কি স্বপ্নিল সজলের সাথে চলে গেল? স্বপ্নিল, স্বপ্নিল, যাবা ওরা যাবা বলে দেখছে থাকিতে এই জীবনে বিরিতির নাম লই মুহুনা তম থাকিতে এই জীবনে বিরিতির নাম লই মুহুনা বিরিতে বিন্দাইল সেরা পেনা আমারে বিরিতে বিন্দাইল সেরা পেনা থাকিতে এই মুখে আর পীড়িতের নাম লই মুহুনা দম থাকিতে এই মুখে আর পীড়িতের নাম লই মুহুনা পীড়িতে বিন্দাইল সেরা পেনা আমারে পীড়িতে বিন্দাইল সেরা পেনা তুলসী পাতা ভাই বাজারে দিয়াছিলাম মন দুসরা পাতা বানাই দিল আমার জীবন তুলসী পাতা ভাই বাজারে দিয়াছিলাম মন দুসরা পাতা বানাই দিল আমার জীবন চোখ থাকিতে এই জীবনে প্রেমের স্বপ্ন দেখিমু না চোখ থাকিতে এই জীবনে প্রেমের স্বপ্ন দেখিমু না বিরিতে বিন্দাইল সেরাতে না আমারে বিরিতে বিন্দাইল সেরাতে না প্রথমে বেরেস্তার মতো করতো আচরণ শেষে দেখি শয়তানের মতো যে তাহার মন প্রথমে বেরেস্তার মতো করতো আচরণ শেষে দেখি শয়তানের মতো যে তাহার মন নিজের ষোলো আনা বুঝলো আমার মন সে বুঝলো না নিজের ষোলো আনা বুঝলো আমার মন সে বুঝলো না বিরিতে বিন্দাইল সেরা পেনা আমারে বিরিতে বিন্দাইল সেরা পেনা আমার দম থাকিতে এই মুখে আর পীড়িতের নাম লই মুহুনা দম থাকিতে এই মুখে আর পীড়িতের নাম লই মুহুনা পীড়িতে বিন্দাইল সেরা তেনা আমারে পীড়িতে বিন্দাইল সেরা তেনা আমারে পীড়িতে বিন্দাইল সেরা তেনা
আমারে